नमस्कार, खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार खादी नूं लोकल तो ग्लोबल होने विच कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी तो मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ने देश दीआं 21 यूनिवर्सिटियों नूं फर्जी यूनिवर्सिटियां ऐलानिया। कॉमनवैल्थ खेडां दे मैडल जेतू खिडारियों नूं मुख मंत्री भगवंत मान ने दिते नगद इनाम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पुजे। अहमदाबाद पुजण मगरों प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत भारत की आज़ादी की लड़ाई में खादी के महत्व को सामने लियाउण लई आयोजित खादी उत्सव में हिस्सा लिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित इस खादी उत्सव दौरान प्रधानमंत्री ने चरखा कत्तण वालियां नाल गलबात की। इस समागम में समुचे गुजरात तो 7,500 तो वध बुनकरां ने चरखा कत्तिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कुछ देर लई चरखा कत्तिया। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन भी किया। यह ब्रिज अत आधुनिक तकनीक नाल बनाया गया है। मगरों एक इकट्ठ नूं संबोधन करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडे उत्पादों का इको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि खादी अज दुनिया भर से बहुत वड्डी भूमिका निभा सकती है और खादी वर्गी विरासत ते सानू माण होना चाहिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु तब्दीली विचाले खादी की मंग तेजी नाल वधण वाली है। उन्होंने समुचे देश के लोगों को अपील की है कि आने वाले त्योहारों में खादी सनअतां में बणियां वस्तां ही लोगों को तोहफे वजों देण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस नाल वोकल फॉर लोकल मुहिम नूं वधेरे रफ्तार मिलेगी तो खादी नूं लोकल तो ग्लोबल होने में कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव की शुरुआत साबरमती आश्रम तो हुई सी अते अजिहे प्रोग्रामां राहीं सानू सारिआं नूं नवीं पीढ़ी नूं आज़ादी की लड़ाई के अंदोलन नाल रूबरू करवाउणा होवेगा। दूरदर्शन से शुरू स्वराज सीरीयल की चर्चा करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सीरीयल में आज़ादी के अंदोलन नाल जुड़ियां घटनावां नूं दिखाया गया है और अज की नौजवान पीढ़ी नूं इस सीरीयल नूं देख के जानकारी हासिल करनी चाहिए है। मैं आप सभी से, देशवासियों से एक आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा होगा दूरदर्शन पर एक स्वराज सीरियल शुरू हुई है। आप देश के आजादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या संघर्ष हुआ, क्या बलिदान हुए, इस सीरियल में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गाथाओं को बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन पे रविवार को शायद रात को 9 बजे आती है, ये स्वराज सीरियल पूरे परिवार ने देखनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या सहन किया है, इसका हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना और स्वावलंबन का ये भाव देश में निरंतर बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 अगस्त को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी तो मन की बात प्रोग्राम में देश विदेश के लोगों अपने विचार साझे करनगे। महीनावारी रेडियो प्रोग्राम की यह 92वीं लड़ी होगी। यह प्रोग्राम आकाशवाणी तो दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क से प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वैबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप से भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी प्रोग्राम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी ते हिंदी प्रसारण के तुरंत मगरों मन की बात प्रोग्राम खेतरी भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा।
ਜਸਟਿਸ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮन्ना ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਜੂਨ 1983 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਥਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਥ ਸਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 3 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 15 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਤਿਨ ਸਲੂਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ SIA 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਿਊਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਜੋ ट्रैफिक जो एकदम वास्ट हो जाती है तो उसको मोनीटर करने तो बिना ही आप कंट्रोल कर सकेंगे। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है जो मैं और मेरी टीम सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली साइबर क्राइम यूनिट दिल्ली से है और हमारा जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं वो एक वायरलेस रिमोट कंट्रोल प्रोटोकॉल बना रहे हैं जिससे ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल होगी। यूनिवर्सिटी के डायरैक्टर रिसर्च डॉक्टर सचिन आहूजा ने हैकाथन ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ मेक इन इंडिया विजन ਵੱਲ एक कदम दस्या। ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन का जो विज़न है ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मेक इन इंडिया विज़न है उसी की ओर एक कदम है।
इसमें हम चाहते हैं कि बच्चा ऐसी सॉल्यूशन लेके आए जिसके ऊपर कल को वो एक स्टार्टअप खड़ा कर सके और वो जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बन सके। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਾਹਨੀय ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਰਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਓਪਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਮਿਸ਼ਨ ਆਬਾਦ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਤੇ ਤੇਜਾ ਰੋਹੇਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਆਬਾਦ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ 23 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਖੋ-ਖੋ, ਕਬੱਡੀ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 17 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ 1 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਏਆਰਓ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.joinindianarmy.nic.in ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਹਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ATM ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ATM ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜਨ ਥਾਪਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ATM ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।